2008年9月，全球瞩目的科技巅峰之作——欧洲大型强子对撞机，在经历了无数个日夜的精心雕琢与殷切期盼后，终于璀璨登场。这台由智慧与汗水凝结而成的科技巨兽，由欧洲核子研究中心匠心独运，其建造过程犹如编织宇宙最精细的经纬，每一环节都充满了挑战与突破。大型强子对撞机的上线，不仅是人类探索微观世界的一次英勇跨越，更是对宇宙奥秘深度挖掘的里程碑。它如同一扇被缓缓推开的神秘之门，引领我们窥见了粒子世界的无尽奥秘，极大地拓宽了我们对宇宙本质的认知边界。然而，正当科学界沉浸于这一伟大成就所带来的喜悦与启迪之时，一股突如其来的惊涛骇浪却让平静的湖面泛起了层层涟漪。在欧洲核子研究中心的深邃实验室内，物理学家们遭遇了前所未有的困惑与挑战。他们竟然捕捉到了关于反物质的惊人新发现，这一消息如同晴天霹雳，瞬间在物理学界激起了轩然大波。著名物理学家布莱恩·考克斯博士评价这一发现，如同在科学的夜空中点亮了璀璨的星辰，激发了无数关于宇宙奥秘的新猜想与理论探讨。这一发现无疑是对现有物理学理论的巨大冲击，它迫使我们重新审视那些曾经被视为金科玉律的基本定律，同时也为未来的科学研究开辟了全新的方向与可能。那么，这一令人瞠目结舌的发现究竟是何方神圣？它又将如何影响并重塑我们对宇宙的认知体系？下面我们来一探究竟。CERN have managed to capture atoms of antimatter hydrogen. Now, antimatter, I should say, gets made all the time. It gets made in these cosmic ray collisions. We've been using it for years in particle physics experiments, but we've never been able to build atoms of it. So get an antiproton and put an anti-electron in orbit around the proton for any length of time. So the great advance is that we've worked out how to do that. And that's interesting because once you've got a hydrogen atom is the best understood, probably the best understood system in the universe. We understand how hydrogen atoms work with extremely high precision because they're very, very simple. So by building anti-hydrogen atoms, we can look in detail at the way the differences in behaviour, if there are any differences, between matter and antimatter. And that's an enormous question, because we don't know whether they behave in precisely the same way or whether there are tiny differences. We think there may be tiny differences because we need to explain why there isn't really very much antimatter in the universe today when it was probably made, well, it must have been made in equal amounts at the Big Bang. So that's a big question. Could it be dark matter? So dark matter, the other great question, which is a bit more, perhaps a bit easier to see that we might get an answer to, is that another 26% of the universe is made up of something called dark matter. There's a lot of stuff we can't see, and we don't know what it is, and it's something like 96% of the universe. So that's kind of a bit embarrassing in a complete theory of the universe. Some of it we think is in the form of dark matter. We don't think, we're very sure actually that it isn't antimatter, because you'd see it bumping into matter and giving out lots of energy and light, and we don't see that. So we think it might be something else, it must be something else, and we think there are certain kinds of particles we think we might find at the Large Hadron Collider which are very strong candidates for that. So it's not dark matter, but it's interesting because we want to see if there are differences in behavior between antimatter and matter. 你能想象有一台横跨2个国家、深埋在地下的巨型机器吗？没错，我们说的就是欧洲大型强子对撞机。这可是欧洲核子研究中心的骄傲之作，简直是一个现代工程的奇迹。这不是一台普通的机器，这是全世界最大、最强大的粒子对撞机。它的诞生故事就像它的功能一样扣人心弦。要知道，欧洲核子研究中心可是国际科学合作的象征啊。这一切都可以追溯到第2次世界大战后，当时的欧洲急需重建，科学家们开始意识到，只有全球合作才能真正推动科学进步，重建大陆的科研力量。1950年，著名物理学家路易斯·德布罗意提出了一个大胆的建议，
建立一个欧洲联合实验室，这不仅能推动科学的发展，还能促进国际的和平合作。结果2年后，11个国家签署了《欧洲核子研究中心公约》，欧洲核子研究中心就这么诞生了。欧洲核子研究中心的位置选在瑞士和法国的边境，它的使命是解开原子核及其组件的奥秘，这需要非常高能量的粒子加速器来帮助科学家们进行研究。欧洲核子研究中心的加速器会把粒子加速到接近光速，然后让它们猛烈相撞，透过这样的碰撞，我们能够揭开宇宙构成的最基本秘密。到了1980年代，随着科学野心的扩大，科学家们意识到需要一台更强大的机器来深入探索物质的基本奥秘，这就是大型强子对撞机的诞生时刻。这台超级粒子加速器由27公里长的超导磁铁和探测器环组成，简直是科学界的巨无霸。1998年，大型强子对撞机的工程开工，这是一项惊人的工程壮举。这个直径27公里的地下环形隧道，深埋100米，是数千名来自世界各地的科学家和工程师共同努力的成果。整整花了10年，终于在2008年，这台机器准备好进行首次粒子碰撞。那么，为什么要把这个巨大的设备建在地下呢？除了要保护它免受地表的干扰，这样的深度还能避开地形的挑战，比如周围的汝拉山脉。这样一来，我们就不需要建造庞大的垂直轴，节省了大量的成本。而且，用地下空间比在地表购买昂贵土地可实际多了。现在你一定在想，这个巨大地下环形对撞机到底是怎么运作的呢？在2010年，它第一次成功地让粒子以每束 3.5 兆电子伏的超高能量水平进行了粒子碰撞。这个能量水平是当时世界纪录的4倍，而且这只是开始。经过后来的升级，它现在能达到 6.5 兆电子伏的惊人能量。想象一下，2束粒子以接近光速的速度互相冲撞，这是大型强子对撞机的日常操作。它设有4个特殊的碰撞点，这些高速运动的粒子会在这些点相交，猛烈碰撞。为了观察这些碰撞所产生的现象，科学家们在碰撞点周围设置了7个探测器，这些探测器能记录下碰撞后发生的每一个细节。通常，大型强子对撞机的日常工作是让质子束互相碰撞，但每年都有一次特别的活动，持续1个月的重离子碰撞，通常使用铅来进行。这就像是这台机器的年度盛会，让科学家们有机会研究宇宙更深层次的奥秘。你可能会问，为什么要花这么多心力来做这些呢？这一切的答案都指向我们对宇宙本质的追求。物理学家们用大型强子对撞机来探索粒子物理学中最复杂的理论，尤其是希格斯玻色子这种难以捉摸的粒子，以及超对称理论所预测的其他粒子。希格斯玻色子的发现就像找到了宇宙的丢失拼图，它解释了为什么一些粒子拥有质量，这在当时引起了轰动。而现在，科学家们还在期待着更大的突破，也许下一次的发现将完全改变我们对宇宙的理解。你听说过强子吗？没听过也没关系，简单解释一下。强子其实是非常微小的亚原子粒子，它们是由更小的东西夸克组成的。而夸克呢，它们就是质子和中子的基本构件。简单来说，强子就是组成我们日常物质的最小拼图之一。那么，为什么我们需要大型强子对撞机来研究这些小小的强子呢？因为我们要让这些强子以接近光速的速度相撞，产生一些神秘的副产品。这些东西只会存在极短的时间，然后立刻消失。这些副产品是我们无法在其他地方或以其他方式制造出来的，只能靠这种极端碰撞才能看到。每一次碰撞就像在这个巨大的地下环形隧道中进行了一场迷你版的大爆炸，这能让科学家们深入了解宇宙的基本性质，了解它的组成部分，
甚至是那些将整个宇宙连接在一起的力量。你能想象吗？这条隧道是在1983年到1988年之间建造的，宽3.8米，并且用了超厚的混凝土加固。这可不是一般的隧道，里面还有一些超级酷的设备，像是控制电子设备、压缩机、通风系统、冷却装置等等。这些高科技设施都让这台机器运行得非常顺利。更厉害的是，大型强子对撞机每年会产生15 PB 的数据，这是一个什么概念？相当于几百万部电影的数据量。为了处理这些数据，欧洲核子研究中心还专门开发了一个国际性的计算网格，这可是一项超高技术的成就，让这些数据能够被全球的科学家使用和分析。那么，大型强子对撞机的主要目标是什么？一个大任务就是揭开希格斯玻色子的秘密。这是一个理论上应该存在的粒子，但由于它的质量实在太大了，我们一直无法观测到它。大型强子对撞机的目标是每分钟产生几个希格斯玻色子，简直就像是在为一种传说中的稀有生物设陷阱一样。这可是一场科学界的捕猎行动。当然，大型强子对撞机的野心可不仅限于此。除了希格斯玻色子，科学家们还在利用这台机器来研究超对称粒子以及宇宙中其他未解的谜团。这些隐藏在宇宙中的微小粒子有可能揭示出我们目前根本无法理解的物理现象。不过，这样庞大的设备也并非一帆风顺。大型强子对撞机在2008年刚启动的时候，就遇到了巨大的麻烦，其中一个磁铁发生故障，导致严重损坏，整个测试因此延迟了将近1年半。但即便如此，大型强子对撞机在2009年至2013年的运行中，还是取得了多项突破性发现。最重要的当然就是那颗期盼已久的希格斯玻色子。第一次成功运行后，大型强子对撞机进行了升级，然后进入了休眠状态。它在2015年又再次运行，一直到2018年。而在经过另一轮修整和升级后，大型强子对撞机于2022年4月再度重启，这次数流能量更是提升到了 6.8 兆电子伏。目前这次的运行预计会持续到2026年，科学家们已经在这段时间内取得了一些令人兴奋的成果。不过，有些不寻常的事情发生了。7月7日，科学家们发现地球磁场出现了一条神秘的裂缝。这是什么意思呢？你可以把地球的磁场想象成一个保护罩，通常会帮助我们阻挡来自太阳的太阳风。但那一天，这个保护罩居然出现了一个裂缝，持续了惊人的14个小时。就好像一场暴风雨的夜晚，一扇窗户被打开，所有冷风吹了进来一样，这些太阳风涌入地球，结果导致了一场强烈的地磁风暴，甚至让我们看到了壮观的极光。如果你是《怪奇物语》的粉丝，你可能还记得反派维克纳 Vecna。 有些人甚至幽默地说，维克纳可能就是从这条裂缝里跑出来的呢。虽然这只是个有趣的理论了，但这次的极光确实美得惊人。那这条裂缝到底是怎么来的呢？原来是由于太阳的共同旋转相互作用区域，也就是 CIR 的影响。你可以把它想象成2条不同速度的河流相遇，形成了一个湍急的瀑布。而这些 CIR 和其他太阳现象一起，从太阳抛射到地球，撞击我们的星球，然后产生了极光这样的光显示。7月7日的地磁风暴就是 CIR 引发的，而根据美国国家海洋暨大气总署的说法，这次风暴之所以这么强烈，是因为之前的一次日冕物质抛射加剧了它的效果。你可能会想，这些磁场裂缝和地磁风暴我们应该担心吗？其实，专家们说不用太担心。地球磁场是我们的防护盾，它经常会遭受这类破坏，但通常都会很快恢复正常。最近发生的这个事件只是表明，这些中断有时会持续更久，但还不至于引发什么灾难。你可以把它想象成在暴风雨中住在一栋房子里，窗户偶尔会卡住，冷风吹进来虽然有点不舒服，
但不会让房子垮掉。同样，我们的磁场屏蔽也能阻挡大部分的太空风暴，虽然偶尔会有些能量渗透进来，可能影响卫星、无线电甚至电力系统，但不会有什么太大的问题。事实上，2003年，科学家哈罗德·弗雷就曾经把我们的磁场比喻成一个通风良好的房子，大部分风暴都被挡在外面，但偶尔有些能量进来，足够让我们看到漂亮的极光，或者在某些情况下干扰我们的技术装置。幸运的是，这次事件并没有导致无线电中断或大范围停电，反而给美国和加拿大的很多人带来了惊喜的极光景象。有意思的是，科学家们还发现，太阳在目前的活动周期中变得比预期更活跃。这对我们来说意味着什么呢？这意味着未来几年，你看到极光的机会会大大增加。未来3年，天空中可能会频繁出现更加鲜艳的极光秀。所以，这段时间记得多留意夜空，说不定你会目睹一次震撼人心的宇宙奇观哦。回到2017年7月，大型强子对撞机带来了多个重大突破，尤其是在希格斯玻色子的研究上有了深入的进展。希格斯玻色子是我们所知道的最能解释粒子质量的理论基础。到了2021年，这台超级机器已经辨识出了59个新的强子，没错，59个。而且2022年7月，它又检测到了一种名叫5星的新粒子，这是一种由独特夸克组合而成的粒子，让科学家们兴奋不已。当然，科技无法永远保持完美。随着时间的推移，大型强子对撞机的运行效率有所下降，但不用担心，科学家们已经准备好应对这些挑战。他们正在进行一个被称为高光度大型强子对撞机的升级计划，这个计划于2018年启动，目的是让大型强子对撞机更加敏锐，能够更好地捕捉宇宙中那些罕见神秘的现象。那么为什么这台机器会如此令人着迷呢？首先，它的首次运行揭示了希格斯玻色子的存在，这个发现改写了我们对宇宙的理解。随后，它的第2次运行提供了对这个粒子的更深入了解。而现在，第3次运行正在进行，并计划于2025年结束，届时科学家预计会有更多惊人的数据和发现。更令人期待的是，欧洲核子研究组织已经准备好迎接一个更加疯狂的新阶段。到2029年，这台对撞机的粒子碰撞速度将是现在的10倍。想想看，这意味着我们能够得到比以往更多的资料。预计这个阶段会持续到2042年，科学家们将沉浸在一个比现在大10倍的数据海洋中，这让人激动不已，不是吗？现在你可能会问，这一切为什么这么重要呢？来，让我们带你进入质子碰撞的世界吧。你可以把质子想象成一个装满5颜6色软糖的容器，里面有小小的粒子，叫做夸克，而这些夸克又被称为胶子的粒子粘在一起，形成了质子。当2袋软糖相撞，通常它们会四散飞舞，然后又重新组合成熟悉的图案。但偶尔也会发生一些非常特殊的事，比如2个夸克或胶子直接碰撞，这一刻就像是一场迷你大爆炸，所有的能量被压缩成一个几乎无限小的点，然后剧烈地爆发出来。就是这些极其罕见的高能事件，让科学家们有机会一窥宇宙更深层的秘密。不过，这也带来了一个挑战，你知道吗？在大型强子对撞机里，质子每秒钟会发生高达4000万次碰撞。试想一下，在这么多碰撞中找到一个特别的瞬间，这就像在一场不间断的烟火秀里捕捉那最独特的火花。而且每一次碰撞产生的数据量大到惊人，相当于20张智慧型手机照片的大小。这些数据每秒会填满超过100万 GB 的资料库。那么，科学家们是如何从这么庞大的数据量中找到宝藏的呢？他们用了一个非常酷的系统，叫做 Trigger， 它就像是一位经验丰富的摄影师，能够挑选出每秒最有趣的碰撞瞬间，大大缩小了科学家们需要分析的范围。
这样一来，他们就能专注于那些真正可能揭示宇宙秘密的关键时刻。回到大型强子对撞机的运作原理上，它真的像一台巨型的显微镜，深入研究宇宙的基本组成部分。科学家们的目标是找到那些我们以前从未见过的粒子，这些粒子有可能揭示出宇宙的全新见解。有些粒子可能非常重，就像宇宙中的重量级冠军，它们会在高能量的撞击下分解成更小的粒子，释放出巨大的能量。但并不是每次都能那么顺利。大多数科学家认为，我们可能在这次的大型强子对撞机运行中并不会直接看到那些难以捉摸的重粒子，但可能会发现一些间接的线索。这就像是在寻宝，你可能不会马上找到宝藏，但你会找到一张指引你走向宝藏的地图。而另一个大谜团就是暗物质，这种神秘的物质占据了宇宙的大部分，却依然隐形于我们的视野之外。我们虽然看不到它，但能够观察到它的影响，就像风吹过树叶，你看不到风本身，但你能听到叶子的沙沙声。在大型强子对撞机里，科学家们一直在寻找那些微弱的信号，可能证明暗物质的存在。但这些信号太微妙了，像是在一场摇滚音乐会上试图听到远处的耳语一样，很难被捕捉到。不过别担心，随着第三轮运行中的升级，我们的探测器将变得更加灵敏，能够更精确地捕捉这些细微的线索。这一次，或许我们真的能揭开暗物质的神秘面纱。还有更酷的东西等着，它们可不只是停留在大型强子对撞机的阶段，下一个超级野心勃勃的计划已经在路上了，这就是未来原型对撞机 FCC。 这台机器会比大型强子对撞机更大更强，简直是它的超级版。不过这可不是一个小项目，建造它的成本预计会在90到210亿美元之间，绝对是天价级别。当然并不是所有人都对这么大的投资计划拍手叫好。有些人认为，与其投入这么多钱建一台更大的对撞机，还不如把资源放在其他重大科学项目上，比如说建设月球背面的巨型电波望远镜，或者开发用来检测宇宙波纹、重力波的天基设备。著名网红物理学家萨宾·哈森菲尔德甚至直言，这台新对撞机可能并不会带来我们所期望的突破。他形容这就像买了一台超高倍望远镜，结果可能什么新东西都看不到一样。不过支持者们可不这么认为，毕竟科学探索往往就是一步一步地揭开谜团，就像在一场长篇连续剧中一集一集地解锁更多线索。说到线索，最近地球磁场的异常现象简直就像家里突然发现了一扇神秘的门，通向未知的空间。你知道，这不禁让人想象，我们会不会真的揭开某些从未见过的秘密呢？甚至有些像马克斯洛夫林这样的专家认为，大型强子对撞机的实验有可能已经不小心打开了某个时空的裂缝，导致我们进入了另一个宇宙。这也许就是为什么很多人会有曼德拉效应，也就是对某些历史事件的记忆与事实不符。例如，很多人都坚信诺贝尔和平奖得主，被称为南非国父的曼德拉是在监狱里去世的，而不是2013年在家中安然离世的。这样的记忆错误引发了对平行宇宙的猜想。虽然这听起来有些匪夷所思，但它也引起了不少人的好奇心。欧洲核子研究中心的实验会不会真有可能在时空结构上引起某些变化？不过这类理论虽然好玩，但大多数科学家对它持怀疑态度，毕竟目前并没有证据表明这些实验能把我们送到另一个平行现实。不过这些理论难免让一些人开始担心欧洲核子研究中心的安全问题。放心，在欧洲核子研究中心，他们对安全可是相当重视的。无论是辐射防护、危险化学物质的处理，还是整体电气和防火安全，他们都制定了严格的规范，并且持续进行监控。更重要的是，欧洲核子研究中心对应急情况的准备也是非常充分的。无论是火灾、化学泄漏还是辐射外泄，
他们都有完善的应急方案，还会定期进行安全演习，确保所有员工都能在危机中迅速应对。欧洲核子研究中心不仅是一个科学探索的中心，它还代表了国际合作的巨大力量。来自世界各地的科学家和工程师们齐聚一堂，为了解宇宙的终极奥秘而一起奋斗。这种跨国界的合作也证明了科学知识无国界，只要有共同的目标，任何障碍都能克服。最棒的是，欧洲核子研究中心还将这种合作精神延伸到了公开透明的研究模式中。他们定期发布研究结果，与全球科学界共享数据。这种透明的态度不仅让研究进展更快，还增强了全球科学家的信任和合作。顺便提一下，你知道吗？万维网，也就是今天的互联网，其实就是在欧洲核子研究中心发明的。最初，它只是科学家们为了更方便地共享数据而创造的工具，没想到后来竟然变成了我们今天所依赖的全球通信系统。这说明了基础科学研究的力量，很多技术进步其实都是从这些原本看起来远离日常生活的科学实验中诞生的。欧洲核子研究中心还积极参与公众教育，他们设计了各种活动来激励下一代科学家和工程师，让大家都有机会参与到这些复杂但迷人的科学概念中。从导游到互动展览，再到科学讲座，他们让每个人都有机会接触到前沿科学，这也帮助培养了人们对科学的好奇心和热情。此外，欧洲核子研究中心也非常关注环境和安全问题，他们定期进行安全检查和演习，并评估他们的科研活动对周边环境的影响，确保一切都在安全范围内进行。展望未来，欧洲核子研究中心还有更多令人兴奋的计划。他们将继续建设更大的机器，像未来原型对撞机这样的项目，将带领我们探索宇宙更深处的奥秘。这些计划将进一步扩展我们对物质世界的理解，也有可能让我们发现从未见过的新粒子或新现象，彻底改变我们对宇宙的看法。简单来说，欧洲核子研究中心的承诺是永不停止的探索，永远突破知识的界限。他们的研究不仅影响当前的科学，更将塑造我们未来对宇宙的理解。谢谢您的观看，请继续关注并观看有关新科技的影片。